विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से विमला विद्यालय के ई क्लासेस रूम में आप सबका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी और इकाई 6 जिसका नाम है भरत, इस कहानी का जो शीर्षक है वो है भरत और उसके लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ये जो कहानी है वो एक नाटक है, यानी कि नाटक के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया है। ये एक एकांकी नाटक है। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम इस कहानी के जो लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, उनके बारे में हम जान लेते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1926 में आगरा में हुआ था। भाषा की जानकारी, यानी कि उनको कौन कौन सी भाषा की जानकारी है, तो इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी, ये सब भाषाओं की जानकारी उनको है। आपने कवि कालिदास का नाम तो सुना ही होगा। कवि कालिदास, जिसको बहुत सारे कवियों महाकवि कालिदास के नाम से भी बुलाते हैं, वह कालिदास जिन्होंने संस्कृत साहित्य में अभूतपूर्व प्रदान किया है। इन्हों के कवि कालिदास के बहुत सारे ऐसे नाटक थे संस्कृत साहित्य में कि वो नाटक पूरी दुनिया में प्रख्यात विख्यात हो गए हैं। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम आदि ऐसे नाटक थे कि वे नाटक पूरे विश्व में फेमस हो गए थे। और राजा लक्ष्मण सिंह, इन्हें हिंदी अनुवाद पर पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने कवि कालिदास के जो नाटक थे उन संस्कृत में, उनको हिंदी में अनुवाद किया है और उसमें उनको पुरस्कार भी दिया गया है। पुरस्कार यानी कि इनाम। कवि कालिदास के बारे में मैं आपको बताऊं तो कवि कालिदास पहले इतने मूर्ख थे कि वो जिस पेड़ की डाली पर बैठे थे उस डाली को ही काटते थे। तब किसी ने उनको कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, जिस डाली पर बैठे हो उस डाली को ही काट रहे हो। वो इतने मूर्ख थे। फिर उन्होंने महाकाली की उपासना की और महाकाली उनको साक्षात, उन्होंने महाकाली माँ ने उनको साक्षात अपने दर्शन दिए और फिर उनको इतना ज्ञानी बना दिया कि किसी कवि ने ऐसे ग्रंथ, ऐसे नाटक लिखे नहीं होंगे। वो नाटक उन्होंने लिख डाले। उनकी शादी भी राजकुमारी के साथ हुई थी। तो ये तो थी कवि कालिदास की बात। कालिदास ने रामायण की रचना भी की है। हम जो बात कर रहे हैं, आज हम जिस कहानी के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो है भरत। और भरत की कहानी है, ये कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ली गई है। ये जो राजा लक्ष्मण सिंह, उन्होंने ये कहानी कवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उनसे ली है। अभिज्ञान शाकुंतलम यानी कि शकुंतला। और जो शकुंतला कौन थी, तो शकुंतला दुष्यंत की पत्नी थी। और ये जो कहानी है दुष्यंत और शकुंतला की, इस पूरी कहानी इस अभिज्ञान शाकुंतलम में आ जाती है। और जो ये जिसकी कहानी को हम पढ़ेंगे, जो कि इस कहानी का मुख्य नायक है भरत, वो भरत दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था।
विद्यार्थी मित्रों, मैं पहले आपको गुजराती में इस कहानी को बता देता हूँ, बाद में फिर हम इसको हिंदी में समझेंगे। हम अपनी मातृभाषा में इस कहानी को समझेंगे पहले, बाद में इस कहानी को हम हिंदी में समझेंगे। तो वार्ता एवी छे के भरत छे होय छे ए दुष्यंत अने शकुंतलानो पुत्र होय छे, परंतु राजा दुष्यंतने पण एनी खबर नथी होती अने भरतने पण एनी खबर होती नथी के राजा दुष्यंत ए मारा पिता छे, अने राजा दुष्यंतने पण एवी खबर नथी कि आ भरत ए मारो पुत्र छे, कारण के ऋषिना श्रापथी आवुं बन्युं हतुं। तो आ वार्तामां एवुं कहेवामां आव्युं छे कि एक बाळक होय छे, जंगलमां रहेतुं होय छे, अने ए बाळक के जेनुं नाम छे भरत, ए पोते एटलो बहादुर होय छे कि एक सिंहने बोलावी अने सिंहनुं मोढुं खोली अने एवुं कहे छे कि सिंह तूं मोढुं खोल, मारे तारा दांत गणवा छे। आवुं सांभळी अने जे ऋषि कन्याओ होय छे एनी पासे जाय छे, एने कहे छे कि बाळक तू आवुं दुस्साहस करे छे, बाळक तने खबर नथी कि तू आ शुं करी रह्यो छे, आ सिंह छे, जंगलनो राजा छे अने तने मारी नाखशे। त्यारे भरत कहे छे कि हूँ कोईनाथी डरतो नथी। एने कहे छे कि आ जे वन्य प्राणीओ छे ए तो अमारा पाळेला प्राणीओ छे, एटले तने मारशे नहीं, पण आवी रीते कोई प्राणीने हैरान कराय नहीं। तो ए बाळक मानतुं नथी। ऋषि कन्याओ एने घणा बधा प्रोत्साहन आपवानी पण वात करे छे कि तने रमकड़ा आपीशुं, परंतु आ सिंहने छोड़ी मूक, तने सिंहणनो पण डर नथी लागतो। तो भरत कहे छे कि ना, मने कोईनो डर लागतो नथी। त्यारे एक राजा एक झाड़ नीचे ऊभा होय छे, हकीकतमां तो एना पिता ज होय छे, पण एમને खबर होती नथी कि आ मारो पुत्र छे। मनमा विचार करे छे कि आ छोकरो कोई सामान्य छोकरो लागतो नथी, नक्की कोई राजकुंवर हशे, कोई चक्रवर्ती राजानो छोकरो होई शके। त्यारबाद ए ऋषि कन्याओ ए राजाने कहे छे कि तमे ज आने कंईक समजावो। त्यारे राजा तेने समजावे छे अने राजा ज्यारे समजावे छे त्यारे बाळक मानी जाय छे। त्यारे ऋषि कन्याओ पण नवाई पामे छे अने कहे छे कि भाई अमे अत्यार सुधी एने समजाव्युं, एनी विनंती करी छतां पण मान्यो नहीं, अने तमे कीधुं तो ए मानी गयो। नक्की आमां कंईक कारण छे। राजा दुष्यंत ने पण ए बाळक माटे एक विशेष लागणी थाय छे। ते पण विचारे छे कि आ बाळक माटे मने शा माटे लागणी थाय छे, आ बाळक मारुं पोतानुं होय एवो मने भास थाय छे। अने त्यार पछी एक वींटी होय छे अने ए वींटी ज्यारे बाळकनी हाथनी अंदर एक वींटी पहेरेली होय छे अने वींटी જ્યારે નીચે પડી જાય છે, બાળક જ્યારે નાહવા ગયું હોય છે ત્યારે બાળક એ વીંટી શોધે છે કે ભાઈ મારી વીંટી ક્યાં ગઈ। ત્યારે એક રાજા કહે છે કે આ વીંટી મેં જોઈ હતી અને હું એ વીંટી લઈ આપું। ત્યારે જે ઋષિકન્યા હોય છે એ રાજાને ના પાડે છે, રાજાને કહે છે કે આ વીંટી તમે અડશો નહીં, કારણ કે આ વીંટી કોઈ સામાન્ય વીંટી નથી, પરંતુ એક ઋષિ આશીર્વાદ રૂપે આ વીંટી આપી છે અને આ વીંટી ભરતના જે માતા પિતા છે એ પોતે જ આ વીંટી ઉપાડી શકે, અન્યથા જો બીજું કોઈ ઉપાડશે તો એ મરી જાય। દુષ્યંત એ વીંટી એટલું કહેવામાં દુષ્યંત રાજા એ વીંટી ઉપાડે છે અને રાજાને કશું થતું નથી। ત્યારે જે ઋષિ કન્યા હોય છે એ પણ વિચારમાં પડી જાય છે। એ કહે છે કે મને તો કંઈ થયું નહીં। રાજા કહે છે કે ભાઈ મને તો કંઈ થયું નહીં। ત્યારે ઋષિ કન્યાઓ કહે છે કે ખરેખર આ તો નવાઈની વાત છે। ત્યારે રાજાના મનમાં થાય છે કે
નક્કી આ જે છોકરો છે એ કદાચ મારો હોવો જોઈએ. ત્યારે રાજા ઋષિ કન્યાઓને પૂછે છે કે ભાઈ એનું માતાનું નામ શું છે. ત્યારે ઋષિ કન્યાઓ કહે છે કે આ શકુંતલાનો પુત્ર છે, જે મેનકા હતી, એક સ્વર્ગની અપ્સરા કહેવામાં આવે છે મેનકા. એ મેનકાની પુત્રી શકુંતલા, અને આ શકુંતલાનો પુત્ર છે. ત્યારે રાજા દુષ્યંતને બધું જ યાદ આવી જાય છે. દુષ્યંત અને શકુંતલાની એક પ્રેમ કહાની અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ નાટકમાં આપવામાં આવી છે. અને આ વાર્તા ઉપરથી જ આ એક નાનો એવો પ્રસંગ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વાર્તા ભરતની ભણવાની છે. અને તમને કદાચ જાણીને નવાઈ લાગશે કે આજે આપણા દેશનું નામ ભારત પડ્યું છે, એ પણ આ ભરતના નામ ઉપરથી જ આ દેશ પડવામાં આવ્યું છે. કારણ કે ભરત એ પણ એક ચક્રવર્તી રાજા થઈ ગયો, કે એટલો બહાદુર કે એક સિંહને મોઢું ખોલીને બોલે કે ભાઈ તારા દાંત મને બતાવ, હું તારા દાંત ગણવા માગું છું. તો કેટલો બહાદુર હોય, કોઈ ચક્રવર્તી રાજાનો જ પુત્ર હોય. અને પછી તો દુષ્યંતને પણ ખબર પડી જાય છે કે આ મારો પુત્ર છે, અને બંને જણાનું મિલન થાય છે. પછી એની માતા પાસે જાય છે, શકુંતલા પાસે, અને શકુંતલાને જ્યારે મળે છે ત્યારે શકુંતલાની આંખમાં પણ આંસુ આવી જાય છે. અને પછી 3 જણ રાજા પોતે પોતાના પુત્રને અને શકુંતલાને લઈને રાજ દરબારમાં જાય છે. તો આવી રીતે આ વાર્તા ઘડાયેલી છે. આની પૂર્વ પણ જો તમને હું વાર્તા કહું કે શકુંતલા અને દુષ્યંતની, તો દુષ્યંત અને શકુંતલા, કે શકુંતલા એક ઋષિ કન્યા હતી અને દુષ્યંત એક રાજા હતો, ચક્રવર્તી રાજા હતો. પરંતુ શકુંતલા, એની જે માતા હતી મેનકા, એ ઘણી બધી સુંદર હતી, કે સ્વર્ગની અપ્સરા કહેવામાં આવતી. એટલે એની છોકરી, એની દીકરી પણ એટલી જ સુંદર હતી. એ જે મેનકા હતી એને એક ઋષિ સાથે લગ્ન કર્યા હતા, એટલે એ ઋષિ કન્યા પણ હતી. તો પોતે જંગલમાં રહેતી હતી, અને રાજા દુષ્યંત એકવાર જંગલમાં શિકાર કરવા માટે આવી ગયા, અને પહેલી જ નજરમાં એમણે શકુંતલાને જોઈ અને શકુંતલાના પ્રેમમાં પડી ગયા. એમને શકુંતલા ગમી ગઈ. તો ધીમે ધીમે એક રાજા હતા પોતે, એટલે પહેલાં તો કહેવામાં આવતું કે ભાઈ રાજાને ગમે એ રાણી, એટલે રાજાને કોઈ ના કહી શકતું નહીં. તો રાજાને શકુંતલા ગમી ગઈ, અને દુષ્યંત રાજા પણ દેખાવમાં રૂપાળા હતા. તો શકુંતલાને પણ દુષ્યંત રાજા સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. પછી એ રાજા જ્યારે શકુંતલાના પિતાને વાત કરે છે કે ભાઈ મને તમારી કન્યા ગમે છે અને હું એની જોડે લગ્ન કરવા માગું છું, ત્યારે દુષ્યંત રાજા કહે છે, અને દુષ્યંત રાજા લગ્ન પણ શકુંતલા સાથે કરી નાખે છે. પછી દુષ્યંત રાજા કહે છે કે હું તને જંગલમાં ફરીથી મળવા માટે આવીશ. અત્યારે હું એક રાજા છું અને મારા ઘણા બધા કાર્યો છે, મારે મારી પ્રજાને સંભાળવાની છે, માટે અત્યારે તો હું જાઉં છું, પણ હું તને મળવા ચોક્કસ જરૂરથી આવીશ, તું મારી રાહ દેખજે. દુષ્યંત રાજા શકુંતલાને એવું કહીને જંગલ છોડીને ચાલ્યા જાય છે પોતાના રાજ્ય દરબારમાં. અને શકુંતલા તો આખો દિવસ બસ દુષ્યંતનું જ નામ લે છે, અને દુષ્યંતને જ આખો દિવસ યાદ કર્યા કરે છે. દુષ્યંતના પ્રેમમાં એટલી બધી પાગલ થઈ જાય છે કે એને દુષ્યંત સિવાય બીજું કોઈ દેખાતું પણ નથી. અને જ્યારે એ પોતે દુષ્યંતના વિચારોમાં ખોવાયેલી હોય છે, ત્યારે એક ઋષિ મહાત્મા જંગલમાં આવે છે અને શકુંતલાને કહે છે કે મને ભિક્ષા આપો. 1 વખત કીધું, 2 વખત કીધું, પણ દુષ્યંતલાના મનમાં તો વિચાર ફક્ત શકુંતલાના મનમાં તો ફક્ત દુષ્યંતનો જ વિચાર હતો.
એટલે પોતે એને ખબર પડી નહીં અને ઋષિ મહાત્મા હતા, એમને ક્રોધ આવી ગયો અને એમને શકુંતલાને શ્રાપ આપી દીધો કે તું જેના વિચારોમાં આટલી બધી મગ્ન છે, તું જેને રાત દિવસ યાદ કરે છે, એ માણસ, એ વ્યક્તિ તને ભૂલી જશે. આવો શ્રાપ એને આપી દે છે. એટલે શકુંતલા રડવા લાગે છે, ઋષિ મહાત્માને બે હાથ જોડી અને ક્ષમા માગે છે કે મહારાજ મને માફ કરી દો, પણ ઋષિ માનતા નથી. છેલ્લે ઋષિને દયા આવી જાય છે અને ઋષિ કહે છે કે એક વીંટી હું તને આપું છું અને જ્યારે આ વીંટી તું દુષ્યંત રાજાને બતાવીશ ત્યારે જ આ રાજા તને ઓળખી જશે, એ સિવાય તને ઓળખશે નહીં. અને એમાં પણ કેવું થાય છે કે જ્યારે શકુંતલા રાજાને મળવા જાય છે, દુષ્યંતને મળવા જાય છે, ત્યારે એક નદી કિનારે વચમાં એક નદી આવે છે અને વિચારે છે કે નદીમાં હું નાહી લઉં, સ્નાન કરી લઉં. અને જ્યારે નદીમાં સ્નાન કરવા જાય છે અને એ વીંટી પડી જાય છે નદીની અંદર, ત્યારે એ આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય છે, ઘણું બધું વિચારે છે કે ભાઈ આ વીંટી વગર તો રાજા મને કઈ રીતે ઓળખશે. છતાં પણ એને પોતાના પ્રેમ ઉપર વિશ્વાસ હોય છે કે રાજા મને ઓળખી જશે. પોતે રાજ દરબારમાં જાય છે, દુષ્યંત રાજા બેઠા હોય છે અને એમને કહે છે કે હું શકુંતલા અને તમે જંગલમાં આવ્યા હતા, આપણી વચ્ચે પ્રેમ થઈ ગયો અને આપણે લગ્ન પણ કર્યા. પણ ઋષિનો જે શ્રાપ હોય છે એના કારણે દુષ્યંત એને ઓળખવાની ના પાડી દે છે કે ભાઈ હું તમને ઓળખતો નથી અને એને રાજ દરબારમાંથી કાઢી મૂકે છે. ત્યાર પછી એ ઋષિ કન્યા ફરીથી જંગલમાં આવી જાય છે અને ત્યાં રહે છે. અને એ પણ એ જે વીંટી હોય છે એ કોઈ માછલી હોય છે ને વીંટી ગળી જાય છે અને એ વીંટી ભરત જેમનો પુત્ર હોય છે દુષ્યંત અને શકુંતલાનો, એના હાથમાં આવી જાય છે. અને આ રીતે આખું નાટક એકદમ રંગીન બની જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાત મેં કરી શકુંતલા અને દુષ્યંતના પ્રેમની, જે મહાકવિ કાલિદાસે અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ નાટકમાં એનું સરસ રીતે નિરૂપણ કર્યું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ 1ની અંદર શકુંતલા અને દુષ્યંતની વાર્તા સાંભળી. ભરતની વાર્તા હતી, જે કહાની છે હિન્દીમાં, એ આપણે ગુજરાતીમાં આપણે એ વાર્તા આપણે સાંભળી. હવે આપણે બીજા પાઠની અંદર આ પાઠ છે જે ભરત એ ચલાવીશું. થેન્ક યુ.